So I hope all the students are coming slowly. Last week, I gave you a small task. Hope you remember, children. ఒక మంచి టాస్క్ ఇచ్చాము టు ప్రిపేర్ ఏ కామిక్ స్టోరీ అని. I hope most of you have done it. So once again, hearty welcome to all the students on behalf of Vidya Shakti. Today we will learn how to write a comic story, and also we will see the shed, the poem Shed. Okay, so hope let us start. Ganesh sir, hope my PPT is visible. I'm sure that still many of the students are joining, but let's begin. Let's begin the session. In today's class, we will learn about the elements of a comic strip and how to write a comic story, and we'll also learn about the poem, The Shed. So I'm sure after this unit, you will be able to use comic elements like panels, dialogues, and visuals to create your own version of a classic story scene. Alage, you'll be able to write a story based on the pictures or comic strips, and you'll be able to identify the setting of the poem and describe the imagery used to create mood and atmosphere of the poem. Right? So children, all of you look at the picture. మీరందరూ ఈ మధ్యన గణేష్ ఫెస్టివల్ చేశారు కదా. సో గణేష్ ఫెస్టివల్ లో మాక్సిమం అందరు కూడా ఎవరిని పూజించారు? లార్డ్ గణేష్. తర్వాత లార్డ్ గణేష్ అయితే ఎవరున్నారు? ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద మౌస్ రాట్ మూషికరాజు గారు ఉన్నారు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం all of you look at the story clearly. Picture చూడండి. What do you find in the picture? సో ఈ పిక్చర్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఒక 10 or 15 minutes వరకు దీని మీద మనం వర్క్ చేద్దాం. To look at the picture, you can find a lion, and then this all are comic pictures. You can find a mouse, little mouse, and you can find some other animals. And it's in the various setting of the scene means you can say it's in the forest. So here the mouse is trying to run away. And now what else you can find here? The mouse, the lion was caught in the trap. ఇలా మనం చూస్తే పిక్చర్ చూస్తే ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా స్టోరీ విందాం. ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి నోస్ ది స్టోరీ. ఒకసారి జాగ్రత్తగా స్టోరీ వినండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ సీ. Once upon a time, a proud lion was feeling hungry and walked through the forest searching for food. He spotted a tiny mouse scurrying by and caught it with his big paw. The mouse, terrified, begged, "Please let me go. I may be small, but one day I could help you." The lion laughed at the idea, but decided to let the mouse go, thinking it would not make a difference. So, మీకు స్టోరీ గురించి తెలుసు. ఈ లయన్ అండ్ మౌస్ గురించి డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో లయన్ యాక్చువల్గా చక్కగా పడుకుంటుంది, అండ్ సడన్లీ
this mouse comes and runs and jumps and plays and it disturbs the sleep. తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం. A few days later, the lion was caught in a hunter's net and could not escape. The mouse heard his roars and rushed to help. With its tiny teeth, the mouse chewed through the ropes, freeing the lion. The lion, amazed, thanked the mouse and said, "I never thought you could help me, but you did." Sometimes, even the smallest creatures can be of great help. From then on, they became friends. It is story. We andarki telసిన story. I'm not going to explain anything. మరి కొంచెం మన స్టోరీ కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం. ఈ యాక్టివిటీ చూసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా you will know about this entire story. Okay. So ఒకసారి so let's check this now. Children, I hope you can see the lion and mouse story, right? Yes. ఇప్పుడు చూద్దాం. బ్రీఫ్ గా ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని కంప్లీట్ చేద్దాం. జాగ్రత్తగా ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు రీడ్ అండ్ ట్రై టు లిసన్ అండ్ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్స్ హియర్ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఫైండ్ హియర్. దాన్ని మనం తీసుకొచ్చి పెడదాం. One day, a lion was dash. What was the lion doing? The lion was sleeping. Right? Then now, a mouse runs over the lion. Lion's nose and the lion dash up. What happened? The lion wakes up. The lion is, how does the lion feel? The lion is angry. The mouse is, what happened to the mouse? It is scared. Chala bhayapadipoyindi kada. The mouse is scared. I'm very, em cheptundi? Tappu chestunna em cheptam? We will say sorry. I'm very sorry, says the mouse. Don't dash me. Em cheyadantundi? Don't help me or don't eat me. Don't eat me. I can help you one day. Andi. This is the first scene. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతి పారాగ్రాఫ్ మనం ఒక సీన్ చేస్తాము. తర్వాత దాన్ని ఆ కామిక్ ఎలిమెంట్ లో ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటనే కామిక్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. I hope you understood the first sequence. రెండోది, the lion dash, that's dash. It says, you are dash. How can you help me? But the lion is dash, angry now. The mouse runs dash. But the lion, ఏమైంది? నేను చెప్పిన డైలాగ్ కి I will help you అంటే the lion laugh. You little one, how can you help now? అంటది. So that's funny. ఏం చెప్పింది? That's funny. It says, you are dash. Are you huge or big? You are little. How can you help me? But the lion is not angry now. So what did the lion do? The lion let the mouse go and the mouse runs away. This is scene number 2. 1 year later now, scene completely first half lo emaindi. First lion disturbed ga undedi. Lion was sleeping. Mouse వచ్చింది, తను డిస్టర్బ్ చేసింది. సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ లీవ్ మీ అంటే లయన్ దయచేసి విడిచిపెట్టేసింది.
1 year later, the lion is walking in the jungle. Yes. A big dash falls over the lion. ఏంటి పడింది? A big net. The lion opened its mouth and dash. ఏమైంది? And roars. ఏమంటుంది పిల్లలు? ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటుంటుంది. Meanwhile, the mouse hears the lion and it runs to help. Don't move, says the mouse. I can help you. అని అంటది మౌస్. ఓకేనా పిల్లలు? నెక్స్ట్ చూద్దాం ఏమైందో. The mouse dashed the net. ఏం చేసింది? ఫ్రీ చేసిందా చూసా? The mouse chews the net and makes a big, ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఏంట్రా హోలా? Yes, well children, makes a big hole. The lion is free now. Thank you, says the lion. You are little but you are very kind అని చెప్పేసి they became friends అన్నమాట. ఓకే పిల్లలు, ఇప్పుడు స్టోరీ అర్థమైంది కదా? ఈ స్టోరీ అర్థమైన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇదే స్టోరీని మనం ఏం చేయాలి? కామిక్ స్టోరీ తయారు చేయాలి. సో ఫస్ట్ కామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, మనం ఎలా ఈ కామిక్ స్టోరీ తయారు చేయొచ్చు? ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే, ఈ కామిక్ తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? ప్యానెల్స్. మనం హిల్స్ అఫీషియల్ లెసన్ లో చూసాం కదా, అందులో ఒక్కొక్క ప్యానెల్ ఉంటుంది. ఆ ప్యానెల్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ వస్తారు, ఒక్కొక్కరు మాటలు చెప్తారు కదా. సో ఫ్రేమ్ దట్ హోల్డ్ ద యాక్షన్ కంటైన్ ఈచ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, దాన్ని ప్యానెల్ అంటాము. సో తర్వాత నెక్స్ట్ స్పీచ్ బబుల్స్. మనం చూద్దాం మనం పిక్చర్ లో ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేస్తున్నాను. దీస్ కంటైన్ ద క్యారెక్టర్ స్పోకెన్ వర్డ్స్ ఆర్ థాట్స్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో వర్డ్స్ అన్ని మనము చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాప్షన్స్. ఒకవేళ అందులో కనుక ఏమైనా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే సైడ్ లో మనము చిన్న చిన్న క్యాప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు. ద లైన్ వాజ్ స్లీపింగ్ అని, సంథింగ్ అని. మరి విజువల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమేమి చేయొచ్చు? ది ఆర్ట్ వర్క్ షోస్ ద క్యారెక్టర్స్, యాక్షన్స్ ఎలా అండ్ సెట్టింగ్స్ ఎలా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో టోటల్ గా ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి, మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ గా చూద్దాం. సీన్ 1 లో ద లయన్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద జంగల్ మనం చూసాం కదా. ఇమేజ్ ఏం చేస్తాము? పిక్చర్ ఏమో ద లయన్ స్లీపింగ్ అండర్ ఎ బిగ్ ట్రీ, ఐస్ క్లోజ్ అండ్ పీస్ఫుల్లీ స్లీపింగ్. డైలాగ్ అందులో ఏం పెడతాము? స్నోరింగ్ అన్నమాట. ఈలోగా ఎవరు వస్తారు? మౌస్ ప్లేస్ అండ్ యాక్సిడెంట్లీ డిస్టర్బ్ ద లయన్. ఈలోగా డైలాగ్ ఏమొచ్చింది? Who dares wake me? Dares wake me అని చెప్పేసి ఆ లయన్ అంటది. నెక్స్ట్ నౌ లుక్ అట్ ద పిక్చర్. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే, పిల్లలు? సీన్ 1 లో లయన్ స్లీపింగ్ ఇన్ ద జంగల్ అండ్ హూ డిస్టర్బ్ ద స్లీప్? ద మౌస్ డిస్టర్బ్ ద స్లీప్. అందుకోసమే ఫస్ట్ మనకి ఏం చేసాం? ఇది ప్యానల్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ స్పీచ్ బబుల్ ఉంది కదా, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? లయన్ స్నోరింగ్ అన్నమాట. ఈలోగా ఎవరు వచ్చారు? Mouse came running. It doesn't know that it was playing. So it simply, what did the mouse do? చక్కగా ఇటు అటు తిరుగుతూ ఒకసారి జంప్ చేసింది. సో నా ఏమైంది? The lion was disturbed. Who dares wake me? అని చెప్పేసి అంటది. నెక్స్ట్ సీన్ లో ఏమైందో చూద్దాం. ఏంటైంది పిల్లలు? చెప్పండి. మీకు తెలుసు కదా ఈ స్టోరీ? You don't know, then listen and watch.
లయన్ క్యాప్చర్స్ మౌస్. పట్టుకుంది గట్టిగా. అరే లయన్ మౌస్ గట్టి పట్టుకుంటది. యు ఆర్ సో టైనీ, యూ వుడ్ బి మోర్ ఆఫ్ ఎ స్నాక్ దాన్ ఎ మీల్. ఇది స్పీచ్ బబుల్లో రావాల్సిన డైలాగ్. ఓకే పిల్లలు, మరి ఇప్పుడు పాపం ఆ మౌస్ భయపడుతున్నట్టు చూపించాలి. ప్లీజ్ డోంట్ ఈట్ మీ, ఇఫ్ యు లెట్ మీ గో ఐ ప్రామిస్ టు హెల్ప్ యూ సమ్ డే అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి పిక్చర్ లో మనకు కనిపించింది కదా. సో హౌ వాజ్ ద లయన్ నౌ? యాంగ్రీయా హ్యాపీయా? యాంగ్రీ. పట్టుకుంది కదా ఆ మౌస్ ని, అంటది యు ఆర్ సో టైనీ, యూ వుడ్ బి మోర్ ఆఫ్ ఎ స్నాక్ దాన్ ఎ మీల్. దేని పనికి వస్తున్నావు, జస్ట్ లైక్ స్నాక్ లాగా అంటది. అప్పుడు పాపం ఈ బుజ్జి మౌస్ ఏం చేసిందంటే, ప్లీజ్ డోంట్ ఈట్ మీ, ఇఫ్ యు లెట్ మీ గో ఐ ప్రామిస్ టు హెల్ప్ యూ సమ్ డే అంటది. ఎవరన్నారు? మన మౌస్. నెక్స్ట్ సీన్ లో చూడండి, లయన్ లెట్స్ మౌస్ గో. సో ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేసిందో లయన్ ఏం చేసింది? స్మైలింగ్ అండ్ రిలీజింగ్ ద మౌస్. హెల్ప్ మీ ఫ్రమ్ యూ, ఆల్ రైట్, ఆఫ్ యూ గో లిటిల్ వన్ అని చెప్పేసి ఆ డైలాగ్ మనకి రావాలి. అందులో నవ్వుకుంటూ పంపించింది కదా, సర్లే థ్యాంక్ యూ, ఐ వోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ అని ఎవరంటారు? మౌస్ అంటది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమైందో. ఇది మనకి సీన్ లో ఏం చేసాము, లయన్ లెట్స్ మౌస్ గో. ఎప్పుడైతే మౌస్ రిక్వెస్ట్ చేసిందో లయన్ ఏం చేసిందమ్మా? మౌస్ విడిచిపెట్టిందా లేదా? విడిచిపెట్టింది. హెల్ప్ మీ ఫ్రమ్ యూ, ఆల్ రైట్, ఆఫ్ యూ గో లిటిల్ వన్. సర్లే పోలే, నేను విడిచిపెట్టేస్తాను, వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అంది. థ్యాంక్ యూ, ఐ వోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ అని ఈ బుజ్జి మౌస్ ఆమె ఇచ్చింది. తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ సీన్ చూడండి. లయన్ గెట్స్ ట్రాప్డ్ ఇన్ హంటర్స్ నెట్. చాలా పవర్ గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఏమైంది? లయన్ ఏమో హంటర్స్ నెట్ లో దొరికిపోతుంది. లయన్ కాట్ ఇన్ నెట్ స్ట్రగ్లింగ్. అది మన పిక్చర్ చూపించాలి. తర్వాత డైలాగ్ లో హెల్ప్ సమ్వన్ ప్లీజ్, హెల్ప్ సమ్వన్ ప్లీజ్ ఇంత లయన్ కూడా అంటుంది. ఇది సీన్ కనిపించిందా మీకు? ఇప్పుడు పాపం లయన్ ఇట్ వాస్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ద హంటర్స్ నెట్. ఏమంటుంది? హెల్ప్ సమ్వన్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. పెద్ద బడా లయన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు హెల్ప్? పిల్లలు, మౌస్ వస్తుంది. మౌస్ ఫైండ్స్ లయన్ అండ్ ఫ్రీజ్ హిమ్. ఇది నెక్స్ట్ సీన్ అన్నమాట. మౌస్ ఫైండ్స్ లయన్ అండ్ ఫ్రీజ్ హిమ్. మౌస్ ఏమో పాపము ఆ రోప్స్ అన్నిటిని ఇలా కొరికేస్తుంటది. అప్పుడు అంటది అనమాట, మౌస్ డైలాగ్ మనం ఏమి ఇద్దాం, హోల్డ్ స్టిల్ ఐ విల్ చూ దిస్ రోప్స్. స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. చాంప్ చాంప్ చాంప్, ఐ విల్ కట్ ఇట్ అనుకొని అంటది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి పిక్చర్లో ఏం కనిపించిందో. ఏం కనిపించింది? సో ద మౌస్ వాస్ ట్రయింగ్ టు చూ. ఇందులో ఏమంటుంది? హోల్డ్ స్టిల్ ఐ విల్ చూ దీస్ రోప్స్. నేను మొత్తం అంతా నేను చేసి నీకు విడిచిపెట్టేస్తానని ఎవరు చెప్పారు? హూస్ డైలాగ్ ఇస్ దిస్? లయనా? ఎవరు దొరికారు? మౌస్ డైలాగ్ అది. సో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే చాంప్ చాంప్ అని ఉంటుంది. సో నౌ ద మౌస్ వాస్ ట్రైయింగ్ అనమాట. మౌస్ ఏం చేస్తుంది చూడండి, గట్టిగా ఆ రోప్స్ అన్ని కట్ చేసి లయన్ ని విడిచిపెట్టుకుందాం అనుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటి? ఇప్పుడు లయన్ ఈస్ ఫ్రీడ్. చక్కగా లయన్ ఫ్రీ, రిలాక్స్ గా ఉంది. డైలాగ్ చెప్పాలి కదా. ఏంటంటుంది? యూ సేవ్డ్ మీ, ఐ నెవర్ థాట్ ఎ లిటిల్ మౌస్ కుడ్ హెల్ప్ మీ అని అంటది.
టోల్డ్ యూ ఐ వుడ్ హెల్ప్ వన్ డే అంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఒక ఇమేజ్ కావాలి, లయన్ ది రిలాక్స్డ్ గా హ్యాపీగా ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, సో మొత్తం ఇవన్నీ తీసేసింది. ఓ యూ సేవ్డ్ మీ డియర్, ఐ నెవర్ థాట్ ఎ లిటిల్ మౌస్ కుడ్ హెల్ప్ మీ. అనుకోలే ఇంత చిన్న మౌస్ నాకేం హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాను. టోల్డ్ యూ డియర్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ వన్ డే అనుకోండి. ఇప్పుడు హ్యాపీ ఎండింగ్ కాదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ ఇంకో సీన్ లో ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ సీన్ ఏంటి పిల్లలు? సో సీన్ లాస్ట్ సీన్ ఏంటంటే లయన్ అండ్ మౌస్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్. లయన్ అండ్ మౌస్ సిట్టింగ్ సైడ్ బై సైడ్ హ్యాపీలీ. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లైఫ్ అంటది. ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్, ఇవి మనం డైలాగ్ లో చెప్తాం. దిస్ ఇస్ ద పిక్చర్. లాస్ట్ సీన్ కదా. నౌ లయన్ అండ్ మౌస్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లైఫ్ అంటది. ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పేసి చక్కగా ఇలా మనము ఈ స్టోరీని, కామిక్ స్ట్రిప్ ని తయారు చేసుకోవచ్చు. హోప్ యు అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్. మరి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం మీకు ఎంత బాగా ఇది అర్థమైందో అనేది. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ కామిక్ స్టోరీ ఎంతవరకు అర్థమైందో ఒకసారి చూద్దాం మనం. చూడండి, మీకు ఏ బాక్స్ కావాలి పిల్లలు? 3? ఓకే, రైట్. What happened to the lion? The lion was caught in a net, fought with the hunter. ఏంటండి? ఆప్షన్ ఏ was caught in a net. వెరీ గుడ్, రైట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు 1 or 2 or 3 ఏంటి చెప్పండి? ఆప్షన్ 2. What will you do if you find your friend in trouble? Fighting or help? Help. Very good, right answer. Okay, next. 1. What happened next? Husky all became friends, started fighting. Option A, they became friends. Right answer. Next, 10 anta. 10 lo emundo. What is the name of the story? Three little pigs, the lion and the mouse. The lion and the mouse. Very good children. But chala fast ga unnaru. Right, ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ కావాలి? 8. Okay. What did the mouse do? Begged for sorry, started dancing. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో పట్టుకుంది కదా అది. begged for sorry. రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి కావాలి? 4 or 5? 4. What did the lion do? Ate the mouse or forget the mouse? Forget the mouse. తినలే దాన్ని విడిచిపెట్టింది కదా. సో నెంబర్ 5. వాట్ డిడ్ ద మౌస్ డూ? ఎప్పుడైతే హంటర్ దొరికిందో ఏం చేసింది? లిసన్ టు ద మ్యూజిక్, హెల్ప్ ద లయన్. ఇట్ హెల్ప్ ద లయన్. రైట్. సో 9. Do you want 9? What did the lion do now? First లో being nice to the mouse, wrote at the mouse. Wrote at the mouse, I will eat you అనుకుని అంటది. చంపేస్తుంది నీకు అంటది కదా. రైట్. నెంబర్ 6 చూద్దాం. What was lion doing in the picture? First, it was sleeping. The lion was sleeping. మనం చూసాం కదా కామిక్ పిక్చర్ లో. లాస్ట్ మరి ఛాన్స్ లేదు. నెంబర్ 7. What was the mouse doing? Dancing or sleeping? Fine, dancing. Yes, you're right. Perfect. So ఇలా మనం స్టోరీ మీకు అందరికి అర్థమైంది కదా పిల్లలు. ఇప్పుడు మనం we will watch this another poem. Okay, right. So the shed.
Now, everybody look at the picture. What do you find in the picture, children? School antundi. Ammai, very good. School kada? House. Okay. మీ విలేజ్ లో హౌసెస్ ఇలాగే ఉంటాయా? వెరీ గుడ్. అది చాలా, do you think is it a big house or a small house? కొంచెం స్మాల్ ఉందేమో అనిపిస్తుంది. చూద్దాం అసలు ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి. ఓకే, ఎప్పుడైనా మనము పోమ్ కానీ ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఆ సెట్టింగ్ ఎక్కడుందంట అది మీరు చూసారు కదా, ఎక్కడ చూడండి. ఈ హౌస్ ఎక్కడుంది? అండర్ ఏ ట్రీ, ఒక చిన్న గార్డెన్ లో ఉంది. యాక్చువల్ గా ఇది దిస్ ఇస్ ద షెడ్ అన్నమాట. చిన్నది కాబట్టి షెడ్ అంటున్నాము. సో ద షెడ్ ఈస్, మనం సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సీన్ చూసేసరికి వేర్ ఇస్ ద షెడ్ లొకేటెడ్ అంటే ద షెడ్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద పోయిట్స్ గార్డెన్. ఆ పోయిట్ గార్డెన్ లో ఉంది. మరి ద పోయం ద షెడ్ ఈస్ narrated by a child narrator, not directly by the poet as an adult. ఈ పోయిట్ చిన్నప్పుడు అనమాట ఇది. ద స్పీకర్ ఇస్ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ఎ యంగ్ బాయ్. ఈ పోయం లో మనం మనకి ఏం చూస్తాము? ఒక పోయిట్ ఒక యంగ్ బాయ్ లాగా ఉంటాడు. హూ షేర్స్ ఆల్ హిస్ పర్సనల్ ఫియర్స్. భయం ఉంటుంది చిన్నపిల్లప్పుడు. అండ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ ద షెడ్. అరే ఎందుకంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ హౌస్, ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ షెడ్ కదా. కాబట్టి ఏముంటుందో అది క్లోజ్డ్ గా ఉంది, ఏముందో చూద్దాం. అంతా కూడా భయమే. ఈ పిల్లల తాలూకు ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటది అని చెప్పేసి ఈ పోయం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో నా అందరు కూడా ఒకసారి, డు యు నో వాట్ ఎ షెడ్ ఈస్? పిక్చర్ చూడండి పిల్లలు. ఇది యాక్చువల్ గా షెడ్. షెడ్ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు? ఆ షెడ్ లో ఏమేమి ఉండొచ్చు? యాక్చువల్ గా మనకి విలేజెస్ లో చూస్తే చాలా షెడ్స్ లో పీపుల్ ఉంటారు. అలాగే మరికొన్ని షెడ్స్ మరీ చిన్నవైతే హౌస్ ఉంటాయి కదా. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎ షెడ్? ఇఫ్ సో డిస్క్రైబ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ సెంటెన్సెస్. మీరు కనుక మీ ఇంట్లో మీ విలేజ్ లో ఏదైనా మంచి షెడ్ చూస్తే అది ఎలా ఉందో ఒకసారి డిస్క్రైబ్ చేయగలరా? పోనీ ఈ షెడ్ ఎలా ఉంది? డూ యూ థింక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఆర్ స్మాల్? ఇట్స్ ఎ స్మాల్ షెడ్. How is the roof? What is the color of the roof? Red color. అలాగే ఎన్నో డోర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఒక్క డోర్వే ఉందా దీనికి? ఓన్లీ వన్. ఇంకా నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయి? విండోస్. ఓకే, చుట్టూ what do you find around the shed? There are trees and garden ఉందన్నమాట. ఓకే, సో మరి షెడ్స్ సంబంధించి అందులో లోపల ఏమేమి ఉంటాయి మీకు ఎవరైనా తెలుసా? ఇప్పుడు ఈ పోయం లో మనం నేర్చుకునే వొకాబులరీ మనం చూద్దాం. మీరు అందరు కూడా ఇందులో ఏ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఏంటనేది ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఇది చిన్న గేమ్. మనం ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. అక్కడ కనిపించే సెంటెన్స్ ఏంటి, దానికి మీనింగ్ ఏంటో. రెడీయా? రైట్. పీక్ అంటే ఏంటి? మిస్టీరియస్, రస్టీ, గోస్ట్. డీకేడ్ ఆర్ స్పాయిల్డ్ అంటే ఏమై ఉంటది? డీకేడ్ ఆర్ స్పాయిల్డ్ ఏంటి చిల్డ్రన్? గోస్ట్ అంటే దెయ్యం, రస్టీ అంటే తుప్పట్టుకోవడం. ఏంటి ఎవరికైనా తెలుసా? డీకేడ్ అండ్ స్పాయిల్డ్ అంటే వెళ్ళిపోద్ది ఫాస్ట్ గా. రోటన్ అంటే తెలుసా? రోటన్ అంటే కుళ్ళిపోయినది, డీకేడ్ ఆర్ స్పాయిల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. టు లుక్ ఫిక్స్డ్లీ ఆర్ విత్ వైడ్ ఐజ్ ఓపెన్. మనం ఎవరినైనా ఇలా చూస్తాం కదా, దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా? పిల్లలు? స్టేర్ అంటాం. ఏంటది? స్టేర్. డోంట్ స్టేర్ అట్ గర్ల్స్. అలా. టు లుక్ క్విక్లీ ఆర్ సీక్రెట్లీ. క్విక్ గా సీక్రెట్ గా చెప్తే మనకి రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. పీపింగ్ అని కానీ, మీకు మార్నింగ్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఆ పీప్ అని కానీ పీక్ అని కానీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎ డెడ్ పర్సన్ బిలీవ్ టు అపియర్. డెడ్ పర్సన్ ఏంటమ్మా? గోస్ట్. ఇట్స్ ఎ గోస్ట్. రైట్. సిల్కన్ థ్రెడ్ స్పన్ బై ఎ స్పైడర్. దీన్ని ఏమంటారు? అక్కడ క్లూ వర్డ్ ఉంది మనకి.
Spider's web. Very good. Next. Broken but not completely separated. The name of tongue. Cracked. Very good. The words are మన poem లో వస్తాయి. The metal part that connect a door to a frame and allow to it open and close. ఇది మీకు తెలియదు ఈ వర్డ్, బట్ ఏమంటారంటే hinges అంటారు. ఏంటంటారు? Hinges. Difficult or impossible to understand or explain. ఏంటండి ఇందులో ఏంటుంది? ఏంటంటే చెప్పండి, మనకు అర్థం కాదు. మిస్టీరియస్. ఏంటిది? Mysterious. Very good. Sure, slow or uncertain. Acting or speaking. అయ్యో, దీనికి సంబంధించిన వర్డ్ ఇక్కడ లేనట్టుకుంది. చూద్దాం. క్రీక్ కాదు. అదేంటి తెలుసా? హెజిటేషన్ అన్నమాట. ఏంటది? హెజిటేషన్. A long high sound made by a door or floor when it moves. Rusty a creak. Creak, 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 creak. Yes, you are right. బా, ఒక్కటే ఉంటుంది కదా, మనం చెప్పేస్తాం కదా అందరం ఇప్పుడు. అందుకోసం ఇది మళ్ళీ వచ్చింది. Unsure, slow or uncertain in acting or speaking. Rusty కాదు. It's wrong. It's wrong answer. Rusty వేరే. ఓకే, రాంగ్ అయిపోయింది. నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. రస్టీ అంటే తుప్పు పడ్డం. మనం చూసారా, సంథింగ్ కవర్డ్ విత్ బ్రౌన్ మెటీరియల్, ఎస్పెషల్లీ కరోడెడ్ మెటీరియల్ ని రస్టీ అంటారు. ఓకే పిల్లలు, నౌ లెట్ us first I'll read the poem, just listen. And the author, the poet name is Frank Flynn. Who wrote this poem, children? The Frank Flynn. Actually, andaram denni poem anali. Just poem kaadu, poem. Slight pronunciation, poem. There is a shed at the bottom of a garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. Recap once. Sir, vocabulary వరకు ఓకే కదా సార్? గేమ్ వాస్ విజిబుల్, నో? సార్, ఇస్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఓకే చిల్డ్రన్, ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. మనం ఇంతవరకు పిక్చర్ లో చిన్న ఇంటరాక్షన్ జరిగింది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకున్నామంటే వి హ్యావ్ దిస్ పిక్చర్. ఒకసారి మనం I am just recapping once again. This is the picture that we have seen. Adi poem. It's related to shed. So మీరు అందరూ ఇలాంటి షెడ్స్ చూసే ఉంటారు. యాక్చువల్ గా ఈ పోమ్ అంతా కూడా it was narrated by the poet. Okay. So where is the poem? మనం ఎప్పుడు పోమ్ కానీ ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు సెట్టింగ్ తెలుసుకోవాలి, వొకాబులరీ వర్డ్స్ తెలుసుకుందాం, నెక్స్ట్ అలాగే ఇమోషన్స్ అన్ని చూద్దాం. ఇవన్నీ ఫైనల్ గా చూద్దాము. So where is this scene located? అంటే the shed is located at the bottom of the poet's garden. Okay, fine. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు so we have seen this picture. మీరు అందరూ ఇలాంటి షెడ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు. So now we played this game. It's related to vocabulary. No issue. ఇప్పుడు చూద్దాం అదే vocabulary మళ్ళీ మనం నేర్చుకుందాం. So just listen first and then we can discuss. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open the door one day. Open the door one day. Who is the speaker of this poem? Especially the name అంటే I అంటే poet అన్నమాట. I అంటే poet. Okay. So there is a shed at the bottom of our garden.
Where is the shed located, children? It is at the bottom of our garden. మరి మాట ఎవరు చెప్తున్నారంటే మనకి ఆ పోయెట్. తర్వాత ఇందులో so you can find the spider's web. That's a new word. The silken thread spun by a spider. అలాగే hinges అని చెప్పాను కదా, the metal part that connect a door to a frame and allow it to open and close. అలాగే రస్టీ అంటే కవర్డ్ విత్ రస్ట్. ఎస్పెషల్లీ మనం అనుకున్నాం కదా, మెటల్ ఏదైనా సరే అది కరోడెడ్ తుప్పట్టిపోతే దాన్ని రస్టీ అంటాం. ఓకే, క్రీక్, ఆ సౌండ్, a long high sound made by a door or floor when it moves. కొన్నిసార్లు డోర్ కనుక నైట్ టైం కానీ ఎప్పుడైనా ఇలా మూవ్ చేసాం అనుకోండి, అది సౌండ్ చేస్తుంది, దాన్ని క్రీకింగ్ అంటాం. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను, వినండి. There is a shed at the bottom of a garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open the door one day. So what is the speaker's wish and the poet's wish? One day I'll open that door. ఎందుకంటే ఆ గార్డెన్ లో ఆ షెడ్ ఉంది, ఆ బాటమ్ లో, విత్ స్పైడర్స్ వెబ్ హ్యాంగింగ్ అక్రాస్ ద డోర్. ఆ డోర్ చూస్తే ఏముంది? స్పైడర్స్ వెబ్. చూసారా, మనము సాలిపురుగు అంటారు, స్పైడర్స్ వెబ్. అవి చిన్న వెబ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చేస్తాయి. ఎప్పుడు ఎవరు అందులోకి వెళ్ళకపోతే అలా చేస్తాయి. సో ద హింజెస్ ఆర్ రస్టీ, కంప్లీట్ గా రస్టెడ్ అయిపోయినాయి కదా. సో ఎప్పుడు డోర్ ఇలా కదిలితే చాలు అనే సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ అది కూడా ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఐఎమ్ బెడ్ ఐ లై అండ్ ఐ లిసన్. ఓకే, నేను పడుకున్నప్పుడు జస్ట్ అలా లిసన్ చేస్తుంటాను. అండ్ ఐ ఓపెన్ అప్ దట్ డోర్ వన్ డే. డెఫినెట్ గా ఒకరోజు నేను ఎప్పుడో ఓపెన్ చేసి చూస్తానని. అండ్ ద పోయిట్ ఇస్ వెరీ క్యూరియస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం. వేర్ ఇస్ ద షెడ్ లొకేటెడ్, చిల్డ్రన్? లెట్స్ సీ హౌ వెల్ యు అండర్స్టూడ్. ద షెడ్ ఈస్ located at the bottom of the poet's garden. ఇక్కడ ఎవరి గార్డెన్ అంటే పోయిట్ మాట్లాడుతున్నాడు కదా, కాబట్టి పోయిట్స్ గార్డెన్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ హ్యాంగింగ్ అక్రాస్ ద డోర్ ఆఫ్ ద షెడ్? పోయిట్ ఏదో చెప్పాడు కదా పోయం లో, ఏంటంట హ్యాంగ్ అవుతుంది, వేలాడుతుంది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ స్పైడర్స్ వెబ్. A spider's web is hanging across the door. Right. ఇప్పుడు చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంజలో చూద్దాం ఏమైందో. ఫస్ట్ లిసన్. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. Dusty అంటే covered with dust. ఆ విండోస్ అన్ని ఓల్డ్ గా ఉన్నాయి. క్రాక్డ్ అంటే బ్రోకెన్ అన్నమాట, కొంచెం పార్షియల్ గా విరిగిపోతే క్రాక్డ్ అంటాం. స్టేర్ అంటే దాన్ని నేర్చుకున్నాం కదా స్పెల్లింగ్ లో. టు లుక్ ఫిక్స్డ్లీ. ఎవరైనా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భయపడడానికి కానీ ఇలా చూస్తారు, దాన్ని ఏమంటారు? స్టేరింగ్. డోంట్ స్టేర్ అట్ ఎనీబడి చిల్డ్రన్. రైట్. టు లుక్ ఫిక్స్డ్లీ ఆర్ విత్ వైడ్ ఓపెన్ ఐస్. మరి పీప్ అంటే టు లుక్ క్విక్లీ ఆర్ సీక్రెట్లీ. సీక్రెట్ గా సడన్ గా ఇలాగా ఒంగి తొంగి చూడడానికి పీపింగ్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి ఆ షెడ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు కదా పోయిట్. ఇవన్నీ కూడా ఇమేజెస్ చూడండి, ఇమాజినరీ. దెర్ ఇస్ ఎ డస్టీ ఓల్డ్ విండో అరౌండ్ అట్ ద సైడ్. అంటే మనకు మైండ్ లో ఏం పిక్చర్ కనిపించాలి? విండో అంతా కంప్లీట్ గా డస్ట్ ఉంది, దుమ్ము ధూళి అంతా ఉంది. 3 cracked panes of glass. ఆ విండో పెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, గ్లాసెస్ ఉన్నాయి, కానీ మొత్తం అవి పగులు విరిగిపోన్నాయి. I often think there is someone staring at me. I often అంటే తరచుగా. ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు పోయిట్? అరే, there is someone staring at me. ఎవరో నన్ను లోపల నుంచి ప్రతిరోజు అలా చూస్తున్నారబ్బా. ఈచ్ టైం దట్ ఐ పాస్, అలా ఆ ప్రక్కల వెళ్ళి షెడ్ ప్రక్కల వెళ్తే నా వైపు చూస్తున్నాడు అంటాడు. I'll peep through that window one day.
అది ఎవరబ్బా అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడి నుంచి చూస్తాను, విండో నుంచి నేను కంపల్సరిగా చూస్తాను అని చెప్తారు. ఇప్పుడు లెట్స్ సీ హౌ వెల్ యు అండర్స్టూడ్. గెట్ రెడీ. Why does the poet promise to open the shed door someday? ఎందుకు పిల్లలు? You wanted to explore kada, you wanted to see kada, because the creaking sound from the rusty hinges makes him curious to know what is inside. అందులో ఏముందో చూడాలని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. What does the poet feel about the window of the shed? Poet window గురించి ఏమనుకుంటాడు? How does he feel and what does the poet feel? He feels that someone is staring at him through the 3 cracked panes of glass. Okay, children? Next, mali chuddam. Now, let's listen to this poem first. This stranger. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, they will jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. ఇప్పుడు అంతవరకు మొదలంతవరకు కూడా ఆ పోయిట్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు నౌ హీస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ హిస్ బ్రదర్. ఇప్పుడు చూద్దాం మీనింగ్స్ ముందు చూద్దాం. Ghost, the spirit of a dead person believed to appear rotten, decayed or spoiled. Floorboards, the long flat pieces of wood ni floorboards antamu. Chop off ante cut off anamata. Right. Mali chuddam. My brother says there is a ghost in the shed. ఇప్పుడు now whom he is talking about? వాళ్ళ బ్రదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. పోయిట్ ఏమంటున్నారు? అరే, my brother says there is a ghost in the shed. Are you afraid of ghosts, children? Ghosts అంటే భయమా? అసలు గోస్ట్సే లేవు. ఓకే, కానీ మనం అనుకుంటాం అలా అని. కానీ చిన్నపిల్లలు యాక్చువల్ భయపడేవాళ్ళు ఎక్కువగా. అలాగే చిన్నప్పుడు అందుకోసం మనం అనుకున్నాం కదా, దిస్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ చైల్డ్హుడ్ ఫియర్ అనుకుని. So my brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. ఎక్కడంటే ఎప్పుడు దాక్కుంటుంది ఈ గోస్ట్? అండర్ ద rotten floorboards. దిగువ అంతా కూడా వుడెన్ ఫ్లోర్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, దాని దిగువ హైడ్ అవుతుంది, దాక్కుంటుంది. And if I ever dare to set foot inside, పొరపాటున అందులో ఫుట్ సింగులరా ప్లూరలా? చెప్పండి పిల్లలు, ఫుట్ ఫ్లోర్లో ఏంటి? ఫుట్సా? కాదు, ఇట్ ఇస్ ఫీట్. ఫుట్ సింగులర్, ఫీట్ ఫ్లోరల్. సో టు సెట్ ఫుట్ ఇన్సైడ్, యు విల్ జంప్ అవుట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై హెడ్, బట్ ఐ విల్ టేక్ ఎ పీక్ వన్ డే. మా బ్రదర్ ఏమి ఎప్పుడు చెప్తారు, అక్కడ గోస్ట్ ఉంది, నేను కనుక అందులోకి వెళ్ళానా అది నాకు కట్ చేసేస్తుంది నా హెడ్ ని అని చెప్తాడు. ఓకే, విల్ జంప్ అవుట్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, బట్ ఐ టేక్ ఎ పీక్ వన్ డే. ఒక్కసారి సీక్రెట్ గా చూస్తాను అని చెప్పేసి ఎవరంటారు? పోయిట్ అంటాడు. నెక్స్ట్, వాట్ స్టోరీ డస్ ద స్పీకర్ బ్రదర్ టెల్ హిమ్ అబౌట్ ద షెడ్? ఏంటంట ఆ స్టోరీ ఏంటి? ద బ్రదర్ టెల్స్ దట్ a ghost lives inside the shed, hiding, and might harm the speaker if he enters. Okay, brother, he tells that a ghost lives inside. అందులో దెయ్యం ఉంది, అది హైట్ దాక్కుంటుంది, పొరపాటున ఎప్పుడైనా ఎంటర్ అయితే నన్ను చంపేస్తుంది అన్నారు. మరి వై డస్ ద బ్రదర్ టెల్ ది స్టోరీ? చెప్పండి పిల్లలు, ఎందుకు చెప్తాడు బ్రదర్ ఈ కథ అంతా? ఇదంతా ట్రూ కాదు కదా, ఇట్స్ ఎ లై. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే మేబీ అంట టు స్కేర్ ద స్పీకర్, భయపెట్టడానికి, అండ్ కీప్ హిమ్ అవే ఫ్రమ్ ద షెడ్. ఆ షెడ్ దగ్గర రాకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళ బ్రదర్ అలా చెప్తున్నారు. మరి చూద్దాం.
Last stanza చూద్దాం. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises. And the spider has been gone from his web. I don't know when. I'll go into the shed one day soon, but not just yet. Okay? So last stanzalo poet ఏం డెసిషన్కి వచ్చే చూద్దాం. Ghost అంటే ఏంటి? The spirit of a dead person believed to appear. Ghost ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. Stare ఇదే చెప్పుకున్నాము. To look fixedly. Strange అంటే unfamiliar, unknown. వింతగా ఉండేదంతా కూడా స్ట్రేంజ్. కొత్తగా ఉందంతా కూడా మ్యాక్సిమం స్ట్రేంజ్. I know that there isn't really a ghost. నాకు తెలుసు there isn't really a ghost. బ్రదర్ చెప్పిందంతా కూడా లైజ్. ఇక్కడ ఏం గోస్ట్ ఏం లేవు. మై బ్రదర్ టెల్స్ లైజ్ టు కీప్ ద షెడ్ ఫర్ హిస్ డెన్. తను కావాలని పెట్టుకుంటున్నాడు, దాచుకుంటున్నాడు. నేను అక్కడ వెళ్ళకూడదని ఈ టెల్లింగ్ లైజ్ అని రియలైజ్ అవుతాడు. There isn't anyone staring or making strange noises. ఆ లోపల నుంచి ఎవరు కూడా నన్ను చూడట్లేదు. అంటే స్టేరింగ్ అంటే ఇలాగా స్టేర్ అంటే చెప్పాను కదా, ఫిక్స్డ్ లుక్ తో చూడట్లేదు. They are not making any strange noises అని చెప్తాడు. And the spider has been gone from his web. అలాగే స్పైడర్ తన వెబ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon. ఆ స్పైడర్ కూడా వెబ్ కూడా మాయమైపోయింది. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ డే ఐల్ గో సూన్ బట్ నాట్ జస్ట్ యెట్. ఇప్పుడే వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు లేదా? ఎక్కడో చిన్న హెసిటేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో చూద్దాం మరి. Does the speaker believe in the ghost stories? What children? ఏం చెప్పాడు? He told it is a lie అని చెప్పారు కదా. So no, the speaker thinks his brother is trying to keep the shed for himself. అందుకోసమే ఈ కహాని చెప్పాడు. ఎప్పుడైనా స్టోరీ చెప్తే డోంట్ టెల్ స్టోరీస్ అంటాం కదా. అలా ఇంకోటి ఏం చెప్తాం? డోంట్ టెల్ ఎనీ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్, ఓకే అని చెప్తాం. ఇది ఒక మంచి ఇడియమాటిక్ యూసేజ్ అన్నమాట. ఎవరైనా కథలు చెప్తే మనం ఏం చెప్తాము? డోంట్ టెల్ మీ ఎనీ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అని చెప్పాలి. Why does the speaker say but not just yet? వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడు, ఐ విల్ గో వన్ డే అంటున్నాడు, బట్ ఇప్పుడు మాత్రం నో అంటున్నాడు. ఎందుకంట? బికాస్ హీ స్టిల్ హెసిటెంట్. ఎక్కడో చిన్న హెసిటేషన్ అండ్ నాట్ కంప్లీట్ రెడీ టు గో ఇన్ టు దట్ షెడ్ కదా. సో ఇది హౌ వెల్ వి అండర్స్టూడ్ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి మనం బాగా అర్థం చేసుకున్నాం. సో పోమ్ లో మనం సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద సీన్ అంటే ఎక్కడో చూసుకున్నాం పిల్లలు. మనకు తెలియని కొత్త వొకాబులరీ నేర్చుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ అంతా కూడా మనం ఏం చూసామంటే పోయట్ లో మన దీన్ని ఏమంటారంటే వాట్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు. ఓకే, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మన తెలుగులో చూసారా అలంకారాలాగే ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇమాజినరీ అని, సిమిలీ అని, మెటాఫోర్ అని ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట. The sound is like a ghost. There's a sound. I heard a sound like a ghost. ఆ లైక్ అన్నామంటే సిమిలీ. ఓకే, సో మనకి ఆ షెడ్ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇమాజినరీ అంటే ఏంటంటే మనం సైట్ చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది, సౌండ్ మనకి ఏదో వినిపించింది, టచ్ ఎలా ఉంది, రస్టీగా ఉంటే ఎలా ఫీల్ అవుతారు మీరు, టేస్ట్ ఎలా ఉంటది, టేస్ట్ చూడడానికి ఏం లేదు, స్మెల్ మేబీ ఓల్డ్ హౌస్ అయితే స్టిక్కీ స్మెల్ ఉంటది, ఎందుకంటే రోటన్ ఏవో ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. సో ఇలాగా సౌండ్ వచ్చేసరికి క్రీక్ సౌండ్ ఏదో వినిపిస్తుంది. అంటే మన భయం, మన ఫీల్ ఏంటంటే స్కేరీ, చాలా భయంగా ఉంది. మరి మూడ్ ఏంటి? ద ఫీలింగ్ ఆర్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ద పోయం క్రియేట్స్. ఈ పోయం అంతా కూడా హ్యాపీగా ఉందా, చేర్ఫుల్ గా ఉందా? నో, ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ స్కేరీ. అయ్యో దెర్ ఇస్ ఎ గోస్ట్ అనేసరికి మనకి స్కేరీగా ఉంటది. ఓకే పిల్లలు, నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎంటైర్ స్టాంజా.
ఫస్ట్ స్టాంజాలో మనం ఏం చూసామంటే పోయిట్ ఆ షెడ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అలాగే ఆ హింజెస్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా రస్సీగా ఉండడం వల్ల, క్రీకింగ్ సౌండ్ ఇవ్వడం వల్ల వీళ్ళంతా కూడా అరే వాట్ ఈస్ దేర్, ఐ విల్ ఓపెన్ ద డోర్ అండ్ సీ అనుకొని అంటాడు. రెండో దాంట్లో ఏమైంది, ద షెడ్ హ్యాస్ ఏ డస్టీ ఓల్డ్ విండో, ఆ 3 cracked panes of glasses. ఇవి మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం, అంటే అవి విరిగిపోయి అన్నట్టు, ఓల్డ్ అన్నట్టు. ద పోయిట్ ఫీల్స్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్టేరింగ్ అట్ మీ, అరే ఎప్పుడు నన్ను ఎవరో చూస్తున్నారబ్బా ఈ విండో నుంచి అని అనుకుంటారు రెండో స్టాంజాలో. అలాగే డెఫినెట్ గా ఒకరోజు నేను ఇందులోకి వెళ్తాను, ఏషియోస్ ఐ విల్ పీక్ త్రూ దట్ విండో టు సీ ఇన్సైడ్ ద షెడ్. కానీ ఎప్పుడు ఏం గుర్తు వస్తున్నాయి పాపం, ద స్పీకర్స్ బ్రదర్ వాంట్స్ హిమ్ that a ghost lives inside the shed, hiding under the rotten floorboards. కదా థర్డ్ స్టేజ్ అంతా ఏంటి, గ్లో మో, కంప్లీట్ గా ఆ ఫ్లోర్ బోర్డ్స్ లో ఏముంది, గోస్ట్ ఉంది. ఎప్పుడైనా నువ్వు వెళ్ళావా ఇట్ విల్ చాప్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ అని చెప్పేసి ఆ బ్రదర్ వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో అందుకోసం ఈ అబ్బాయి ఎప్పుడు కూడా అందులోకి వెళ్ళకుండా బ్రదర్ వార్నింగ్ ఇస్తాడు అన్నమాట. Below the speaker begins to think that there is no ghost inside the shed. కొంచెం రియలైజ్ అవుతాడు పెద్ద అయ్యేసరికి, ఆహా అన్నయ్య ఇదంతా మై బ్రదర్ ఇస్ సేయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ సంథింగ్ టు స్కేర్ మీ అని చెప్పేసి, there is no ghost inside. He believes his brother has lied. Okay, the speaker notices that no one is staring at him, no strange noises ఏమీ లేవు, and the spider has disappeared. Now he feels confident that he will enter the shed soon. Definitely గా ఒక రోజు అయితే ఎంటర్ అవుతాను అనుకుంటాడు. కానీ though the speaker is determined to go into the shed, someday he admits that he is not ready yet. ఎక్కడో చిన్న హెజిటేషన్ మనకు ఉంటుంది కదా అందులో, బట్ నాట్ జస్ట్ yet అని, బికాస్ there is a curiosity and caution not to enter. ఓకే చిల్డ్రన్, మరి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైనల్ క్విజ్ ఒకసారి చేద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఫైనల్ క్విజ్ లో మనం లెట్స్ సీ, గెట్ రెడీ. ఇప్పుడు నేర్చుకున్నవంతా కూడా ఒకసారి చక్కగా ఎవరు ఆన్సర్స్ చేస్తారో చూద్దాం. లెట్స్ సీ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఓకే, గెట్ రెడీ చిల్డ్రన్. Right. So get ready. Where is the shed located? In the village? At the top of the garden? At the bottom of the garden? Or in the city? Any pillow? Come on, I'm sure you can say at the bottom of the garden, right? Yes. Now let's see. What was hanging across the door of the shed? Is it a rope or a curtain or spider's web? Yes, it is spider's web. Very good. According to the poet brother, who lives in the shed? A cat, a bird, or a ghost? What? A ghost lives. That's what his brother says. Why did the brother tell stories about the ghost? Because he believed in ghosts, to keep the speaker away from the shed, to scare other children, or to entertain. Yes, it is to keep the speaker away from the shed. Well done, Rahul. What does the speaker plan to do one day? Fix the shed, and throw out the ghost, enter the shed and explore. Yes, he wanted to enter the shed and explore. What feeling does the speaker have about the ghost stories? Is excited? Fully believes them? No, they are lies. First he was excited actually. Believes her? He doesn't believe at all. Hey, he knows they are lies. And who told that lies? Brother kada? Which sentence grammatically correct, children? The shed door creaking when it opens?
చాలా జాగ్రత్త చూడండి. The shed door creaks when it opens. The shed door creaks when it opened. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. The shed door creaking అంటే ఏముండాలి ఇక్కడ? The shed door is creaking అని రావాలి. When it opens, when it opens అని రావాలి. The shed door creaks when it opens అనకూడదు. When it opens అనాలి. కాబట్టి the shed door creak when it opened is the right answer. Complete గా simple past. Okay, children? Next. What mood does the poem mostly create? మన పోమ్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి, ఆ మూడ్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద జాయ్, హ్యాపీయా, మిస్టీరియసా ఏంటనేది చూద్దాం. ఇందులో మిస్టీరియస్ అండ్ స్లైట్లీ స్కేరీ ఉంది, హ్యాపీ అండ్ cheerful ఉంది, కామ్ అండ్ పీస్ఫుల్ ఉంది. ఏమనుకుంటారు? ఇట్ ఈస్ మిస్టీరియస్ అండ్ స్లైట్లీ స్కేరీ. Perfect, children. Next. Who wrote the poem The Shed? Anne Frank, Franklin, or Rosie Frank? Who, children? Who is the poet? It is Franklin. Children, find the rhyming word that rhymes with shed. Shed to rhyming word enti? Tired? మనకు చివరి డి ఉంది, అన్ని డీలో ఉన్నాయి. హెడ్. దీన్ని ఎలా చదవాలి? Bad or bad? It's bad. Has sound. Okay? Right. So shed, head. Well done, children. Very good. Now, here is a small home task for you. What all you have to do is prepare a comic story of your own from any story that you have read. Manam చూసాం కదా ఫస్ట్ లో ద లయన్ అండ్ ద మౌస్ స్టోరీ. దాన్ని మనం అలాంటి స్టోరీయే ఏంటంటే ఉండాలి, అందులో ఒక ప్యానల్ ఉండాలి, ఇమేజ్ ఉండాలి, స్పీచ్ బబుల్స్ ఉండాలి, డైలాగ్స్ ఉండాలి. ఓకే, హోప్ యూ విల్ డూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ అది నాకు కానీ or otherwise please show your teachers. Okay. Jai Vidya Bharat. Jai Hind. Have a nice day, children. Thank you so much. If anybody has any questions, we are open.